నవ్యాంధ్ర రాజధాని విజయవాడకు ఐటీ కంపెనీలు క్యూ కడుతున్నాయి. కాసేపట్లో గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్ లో 7 ఐటీ కంపెనీలను ప్రారంభిస్తారు ఏపీ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్. 5 నెలల క్రితం సీఎం చంద్రబాబు కూడా ఆటోనగర్లో 5 ఐటీ కంపెనీలు ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ మాదిరిగా ఇప్పుడు విజయవాడలో కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పరుగులు పెడుతున్నాయి. మేధా టవర్స్ లో 42,681 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 7 కంపెనీలు తమ కార్యకలాపాలు నిర్వహించబోతున్నాయి. అమెరికా, స్పెయిన్, జర్మనీ దేశాలకు చెందిన ఐటీ కంపెనీలు ఈసారి విజయవాడకు తరలి రావడం విశేషం. మరి కాసేపట్లో ఈ ఐటీ కంపెనీల కార్యకలాపాలను ఏపీ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రారంభించబోతున్నారు. అక్కడి నుంచి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి దీప్తి అందిస్తారు. దీప్తి. ప్రస్తుతం మనం గన్నవరం వద్ద ఉన్న మేధా టవర్స్ లో ఉన్నాం. ఇక్కడే ఈ ప్రాంగణంలోని 7 ఐటీ కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రారంభోత్సవం మరి కాసేపట్లో ఏపీ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చేతుల మీదుగా జరగబోతుంది. అయితే ఇందాక మీరు అన్నట్లుగా ఖచ్చితంగా అమెరికా, స్పెయిన్ అండ్ జర్మనీ, ఇలానే కాకుండా ఇంకా ఇటలీ నుంచి, రష్యా నుంచి కూడా కంపెనీస్ ఇక్కడికి రాబోతున్నాయి. వాళ్ళ యొక్క కార్యకలాపాలు గన్నవరం నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. అంటే నూతన రాజధాని అమరావతి ప్రాంగణంలో ఈ ఐటీ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఏపీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ముందస్తు దాన్ని ఏమంటారంటే స్టెప్ ఇనిషియేషన్ అనే కావనుకోవచ్చు. అలాగే ఇతర ఐటీ కంపెనీల దగ్గర నుంచి వచ్చి ఇక్కడ తమ యొక్క కార్యకలాపాలని ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అమరావతి బెస్ట్ ప్లేస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నుండి మొత్తానికి ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఇదే మేధా టవర్స్ వద్ద ఎప్సాఫ్ట్ కంపెనీకి సంబంధించిన సిఇఓ, కో ఫౌండర్ అండ్ ఫౌండర్. ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హలో సార్. Yes, sir. So what is the actual IT future in India and what do you trust? What is going to happen? Because people have been saying that IT sector is on a downfall, and how do you now trust this IT sector is still growing in India, and how do you come forward to invest in Amravati? Well, IT in general in India, in certain areas, it absolutely is coming on a downfall. But in other areas, such as what we're in, big data and data analytics, it's going to be a huge growth area coming up. And where else better to go than India, where the technology, the understanding of all the individuals that have done all the IT so far can easily transform into doing big data, data analytics, and being development along that area. Within that area, and that's why we think this is a great opportunity here. Yes, sir. Sir, you tell me, like in India, there have been Hyderabad, Bangalore, which is also known as the Silicon Valley of India, and Hyderabad is the IT hub. And now you people coming forward to invest in Amaravati. There is actually, it's taking advantage of the new place. So what positive hope did you find it here? Well, we saw a great opportunity. We saw that being... What opportunity like? Well, you're talking about jobs, you're talking about resources that actually be able to do... What are the actual beautiful resources you have identified in Amaravati? Well, we're looking at data, talk about big data, you look at security, you look at cloud platforms, you look at all these different technologies and how really Hyderabad has become the central source of really understanding a great deal of this. In a lot of ways, there's a lot of cutting edge that's happening here in India than around the world. And the opportunity here is immense for what we're looking at, especially in future growth. And you talk about now and then as a future growth, everything evolves. And as everything changes, India in this way and Hyderabad is particularly. These days it has been telling that the IT sector is one of the most uncertain fields for any youth, be it in terms of employment or job opportunities or a company to invest your capitals. So being in such uncertain certain field, like how do you still find it the best part? Well, that's going to be anywhere. I mean, if you look around, a company today's fall and grow based on the fact of how they keep ahead in technologies and how business development has taken such a change. That's really the core of what's happening today. If you see a lot of the business development that's going around with companies like IBM or Microsoft, they're reaching out to different partners now. And they're expanding upon how they actually do things today. So if you look at big data. Sir, మీరు చెప్పండి, యాక్చువల్లీ చాలా ఐటీ కంపెనీలకి సంబంధించి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగాలకు సరిగ్గా అంటే రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. ఒక 6 నెలలు 7 నెలలు ప్రాజెక్ట్ లేవని చెప్పి ఖాళీగా కూర్చోబెడుతూ ఉంటారు. పేరుకైతే కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి, కానీ వాళ్ళకి ప్రాజెక్టులు రావు, జీతాలు సరిగ్గా రావు. ఈ రకంగా మనం రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాం. చాలా పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీలే షట్ డౌన్ అయిన పరిస్థితుల్లో ఇవాళ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఇన్ని జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కల్పిస్తాము, మాకు అద్భుతమైన రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఎలా నమ్మచ్చు?
అంటే ఒక యువతకి నిజంగా ఇవాళ మీరు మాట్లాడే మాట ఒక రే ఆఫ్ హోప్ లాగా కనిపిస్తుంది. కానీ ప్రాక్టికల్గా ఐటీ సెక్టర్ ఎంతవరకు సస్టైన్ అవ్వగలదు, ఎంతవరకు మీరు ప్రామిస్ చేయగలరు యువతని? ఒకటండి, సాంప్రదాయ డేటాబేసెస్ కానీ ఇంతకుముందు ఉన్న టెక్నాలజీస్లో ఒక సాచురేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ బిగ్ డేటా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఐఓటీ ఈ రంగాల్లో ఉన్నాయి. సో అదే టెక్నాలజీస్, పాత టెక్నాలజీస్నే పట్టుకుని ఉంటే చాలామంది ఉన్నారు, గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా సాచురేషన్ వచ్చింది. బట్ ఈ బిగ్ డేటా అండ్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ వల్ల కొత్త అవెన్యూస్, కొత్త పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో మేము ప్రైమరీలీ ఫోకస్ చేసేది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ బిగ్ డేటా రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్. సో దాంట్లో అయితే నెక్స్ట్ 5 years అట్లీస్ట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో వీఆర్ ప్రైమర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫినాన్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్. సో ఆ రెండిట్లో మాత్రం ఇంకా 5 ఏళ్ల వరకు మేము ఎటువంటి డౌన్ ట్రెండ్ అయితే చూడట్లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐటీకి సంబంధించిన జాబ్ అని అంటే అది ఖచ్చితంగా యూఎస్కి రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ట్రంప్ విధానాల వల్ల అసలు ఎప్పుడుంటాయా, ఎప్పుడు ఊడతాయా ఉద్యోగాలు అనుకున్న చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ మీరు ఇన్ని ఉద్యోగాలు మేము ప్రామిస్ చేస్తామని అనడం నిజంగా ఎలా? ట్రంప్ విధానాల గురించి కొంచెం అన్సర్టనిటీ, అనీజీనెస్ ఉన్నమాట వాస్తవమే. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే రూల్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అది. సో ఒకవేళ ఏదన్నా పాలసీ చేంజ్ ఉన్నా కానీ అది అట్లీస్ట్ 2-3 years పడుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దాని వల్ల మనకి నెగిటివ్గా కన్నా పాజిటివ్గా, ఎందుకంటే పాత టెక్నాలజీస్నే పట్టుకుని వెళ్ళటం కన్నా కొత్త టెక్నాలజీస్లో మనం అప్డేట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా గ్రోత్కి ఎటువంటి అప్డేట్ చేసి మనకున్న ఐటీ శాఖ పీపుల్ కానీ లేకపోతే ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఈ మేధా టవర్స్ ఇప్పుడు ఇంత బూమ్ లైట్లోకి వచ్చింది. బట్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైం, చాలా టైం నుంచి మేధా టవర్స్ ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఇక్కడికి రాలేదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేదు. ఇది కూడా ఎప్పుడో ఒక 10 years బ్యాకే చెప్పారు ఇది కూడా ఎమర్జింగ్ ఐటీ హబ్ అని. కానీ ఇవాళ వరకు దీన్ని ఈ రకంగా ఎవరు ఫోకస్ చేయలేదు, బికాస్ నో కంపెనీ హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ యెట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా ముందుకు వచ్చారు? లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫీచర్ విచ్ రియల్లీ అట్రాక్టెడ్ యూ హియర్? ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ కానీ, ఏపీఎన్ఆర్టీ చూపిస్తున్న చొరవ కానీ, రవి గారు వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత అండ్ వీ రియల్లీ సీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ హియర్. అండ్ రీసోర్స్ పూల్ కూడా ఇంత ముందులా లేదు, ఇక్కడ కూడా చాలా మంది. He has been telling that previously it is not the same thing like now. The resources and the support given by Andhra government is really wonderful. So what is that extra thing that Andhra government has promised you to invest here? And really, it's the helping us with the development of our office space and bringing us into here, and then helping us with if there are issues down the road to be able to talk to them and do more development here, and then also in the staffing side of the house of working with the local community to be able to get staffing in. Has the right yes, మొత్తానికి ఇది వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఇది వరకు కంటే ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చూపించిన చొరవే కానీ లేకపోతే ప్రామిస్ చేసిన ఇన్సెంటివ్స్ పరంగా కానీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడైతే మేలుగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి స్టూడెంట్స్ కానీ జాబ్లో జాయిన్ అయిన ఐటీ స్కిల్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ పరంగా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటే తమ కంపెనీ నుంచి ఎస్పెషలీ, ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీసే షట్ డౌన్ అవుతున్న నేపథ్యంలో అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అని అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హామీ ఇవ్వడం మనం చూస్తాం. మొత్తానికి ఇది మేధా పార్క్ వద్ద మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతున్న ఐటీ హబ్కి సంబంధించి 7 కంపెనీల ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన రీసెంట్ అప్డేట్. ఓవర్ టు హైదరాబాద్ స్టూడియో.